کمرے کے وسط میں موجود کنگ سائز بیڈ پر حورم بیٹھی تھی۔ گہرے سرخ رنگ کا کام والا دلہن کا جوڑا، جس کا وزنی دوپٹہ اس کے سر اور چہرے پر حیا کا حجاب بنے لٹک رہا تھا۔ اس کے نازک ہاتھ گود میں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے اور وہ انتظار میں بیٹھی تھی۔ دروازہ دھیمی آواز کے ساتھ کھلا اور میر آہن شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے گھنے سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ 6 فٹ 2 انچ کا کسرتی وجود، گہری سانولی رنگت اور سیاہ آنکھوں میں وہ تلخی اور غرور تھا جو 500 کروڑ کی سلطنت کے مالک کا ہوتا ہے۔ اسے شیروانی کے بٹن کھولے اور دھیمی پر اعتماد چال چلتا کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی گہری نظریں بستر پر بیٹھی اس سرخ دلہن پر جم سی گئی جس نے 4 ماہ قبل اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب شرط رکھی تھی۔ آہن نے گمبھیر آواز میں بات کا آغاز کیا۔ 4 ماہ، پورے 4 ماہ انتظار کروایا ہے تم نے میر آخان شاہ کو حرم۔ اس نے اپنے کوٹ کے کفلنگز کھول کر سائڈ ٹیبل پر رکھے جہاں شیشے کے گلاس میں برف کے کیوبز پگھل رہے تھے۔ اس کی آواز میں فتح کی سرشاری تھی۔ تمہارے اس بزدل شوہر حماد کو تو تم اپنی جان اور 500 کروڑ کے سامنے تمہاری کوئی قیمت معلوم ہی نہیں ہوئی نا۔ ایک پل لگا اسے طلاق کے 3 بول بولنے میں اور وہ دم دبا کر ایسا بھاگا جیسے میری حویلی کے در و دیوار اس کا وجود نکل جائیں گے۔ وہ بزدل شخص صرف اپنی کھال بچانے نکلا تھا، لیکن تم نے ایک الگ ہی کھیل کھیلا۔ آہن بستر کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کا وجود حرم پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ اسے حرم کے سر پر وزنی دوپٹہ آہستہ سے سرکایا۔ حرم کا چہرہ سامنے آیا، نرواتی دلہنوں کی طرح۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی آنسو کی نمی۔ اس کی دھودیا رنگت پر سرخ جوڑا آفت ڈھائے ہوئے تھا اور اس کی جھیل سے گہری آنکھوں میں ایک ایسی سرد پر اعتماد چمک تھی جس نے ایک لمحے کے لیے آہن شاہ کے قدم روک دیے۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں عدت کے 4 ماہ چاہیے۔ آہن نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی سخت انگلیوں کی گرفت میں لیتے اس کا چہرہ مزید اوپر اٹھایا۔ اس کا لہجہ طنز سے بھرا تھا۔ ایک ایسے مرد کی عدت جو تمہیں ننگے پاؤں میرے حوالے کر کے بھاگ گیا۔ میں سوچتا رہا کہ شاید تم ان 4 ماہ کے عرصے میں مجھ سے بھاگنے کا کوئی راستہ ڈھونڈو گی، یا شاید رو رو کر مجھ سے رحم کی بھیک مانگو گی، لیکن تم خاموشی سے میری حویلی میں رہی، دن گنتی رہی، اور آج ٹھیک 4 ماہ تم میری سیج پر بیٹھی ہو۔ خرم نے اپنی ٹھوڑی کو اس کے سخت گرفت سے چھڑوانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ اس کی پلکیں اٹھی اور اس نے آہن کی سیاہ غضبناک آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ میں نے وقت مانگا تھا آہن شاہ، اور میں اپنی زبان کی پکی ہوں۔ پورم کی آواز اتنی پرسکون اور مدم تھی جیسے جھیل کا ساکت پانی۔ جس مرد سے تم نے جی جان چھڑائی نا، وہ بزدل تھا یا نہیں یہ فیصلہ تو وقت کر چکا ہے، لیکن میں نے عدت کا جو وقت مانگا تھا نا، وہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا، میرا حق تھا۔ آہن کے لبوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ ابھری۔ حق؟ ایک ایسا متلقہ کا حق؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میر آہن شاہ کو چیزیں مانگنے کی نہیں، چھیننے کی عادت ہے۔ تمہارے اس بزدل شوہر کا 500 کروڑ کا قرضہ اب تمہارے اس وجود کی قیمت سے ادا ہوگا، یا تمہاری اس پرسرار خاموشی سے۔ آہن نے اپنے سامنے موجود اس خوبصورت سی خوف سے بھرپور عورت کو دیکھ کر اپنا ضبط کھو دیا۔ اس کا غرور یہ برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اتنی شرط بڑی ہارنے کے بعد بھی یہ عورت اس کے سامنے اتنا سر اٹھا کر کیسے کھڑی ہے۔ وہ جھکا اور حرم کو اپنے سخت ہاتھوں کی گرفت میں لیتے اس کی قربت کے سحر میں اترنے لگا۔ اس کا ارادہ حرم کو اس بے باک اس کے غرور کو توڑنا تھا۔ اسے یہ احساس دلانا تھا کہ وہ شاہ حویلی کے سب سے بہادر اور بے رحم شخص کی ملکیت ہے۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب اور پرسرار وجود میں اترا، اس نے حرم کے وجود کو اپنے قریب کیا۔ ایک اچانک نادیدہ جھٹکا اس کے پور میں سرات کر گیا۔ آہن کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ جو دنیا جہان کی چالاکیوں، عورتوں کی اداؤں اور نفسیاتی داؤ پیچ کا استاد تھا، اس کے ہاتھ حرم کے وجود پر جم گئے۔ اس کا لمس اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی ایک عجیب سی پاکیزگی کو محسوس کرنے لگا۔ آہن کو لگا جسے اس نے اپنا سانس سینے میں ہی اٹک کیا ہو۔ یہ ایک ایسی انچھوئی مکمل اور پاکیزہ کیفیت تھی جو صرف اور صرف ایک ایسی دوشیزہ کے وجود میں وابستہ ہوتی ہے جس نے کبھی کسی دوسرے مرد کا لمس تک محسوس نہ کیا ہو۔ وہ کسی بھی لحاظ سے کسی شادی شدہ یا استعمال شدہ عورت کا لمس نہیں تھا۔ آہن شاہ کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے حیرت اور بے یقینی اتری۔
اس کے ہاتھ خرم کے شانوں سے سلپ ہوئے اور وہ 2 قدم تیزی سے پیچھے ہٹا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور چہرے کے تاثرات جو چند سیکنڈ پہلے تک غرور اور فتح سے بھرپور تھے اب یہ اکثر بدل چکے تھے۔ اسے حرم کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی الجھی ہوئی پہیلی ہو۔ یہ یہ کیا ہے؟ کہان کی گرجدار آواز میں پہلی بار ایک لرزش اور شدید حیرت شامل تھی۔ حرم بستر پر اسی طرح خاموشی سے سکون سے بیٹھی رہی۔ اس نے اپنے الجھے ہوئے ریشمی دوپٹے کو بڑے شائستگی سے دوبارہ اپنے شانوں پر درست کیا۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک تاثر تک نہیں تھا، بلکہ اس کی گہری سی آنکھوں میں ایک فاتحانہ اور پرسرار چمک ناچ رہی تھی۔ تم تم تو مکمل طور پر اچھوتی اور کنواری ہو۔ خان کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی ابھری۔ اس کا لہجہ سوالیہ بھی تھا اور شدید دھچکے کا عکاس بھی۔ تمہارے اور حماد کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، تم تو کنواری ہو، پھر یہ 4 ماہ کی عدت کیسی؟ تم نے عدت کا ناٹک کیوں کیا؟ کمرے میں موم بتیوں کی زرد روشنی حرم کے خوبصورت سنگے مرمر جیسے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ خان کے اس ششر کر دینے والے سوال پر حرم کی گلابی لبوں پر ایک انتہائی پر اعتماد اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے خان کی حیرت زدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولی۔ خاموشی سے اس کا وہ پرسکون انداز اور ہونٹوں پر کھلی وہ پرسرار مسکراہٹ اہانشاہ کے تمام غرور اور عقل کو ایک پل میں مات دے چکی تھی۔ 4 ماہ قبل اسلام آباد کی ایک پرانی اور تنگ اپارٹمنٹ کے بیڈ روم پر فائلوں کے کاغذات اور ادھورے معاہدے فرش پر پڑے بکھرے ہوئے تھے۔ فضا میں خوف کا زہر گھلا ہوا تھا۔ حماد پسینے سے شرابور بدحواسی کے عالم میں کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا، جبکہ حرم بیڈ کے کنارے پرسکون بیٹھی ایک ڈائری پر کچھ نوٹس بنا رہی تھی۔ حرم، تباہ ہو گئے ہیں ہم کہیں کے نہیں رہے، داؤد شاہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حماد کی آواز میں خوف کی لرزش واضح تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ حرم نے آہستہ سے قلم نیچے رکھا اور اپنی گہری سنجیدہ آنکھوں میں حماد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی۔ حماد، حواس بحال کرو، تم تو کہتے تھے کہ شادی کا یہ معاہدہ ملت کا نام صاف کرنے سے ہماری مدد کرے گا، پھر آج تم شاہ خاندان کے نام سے اس طرح خوفزدہ کیوں ہو؟ حماد نے جلدی سے جا کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور حرم کے قریب آ کر سرگوشی نما آواز میں بولا، تم نہیں جانتی حرم، میں نے تم سے سچ چھپایا تھا۔ شادی کے ان 2 برسوں میں نے تم سے جو بھی کہا وہ پورا سچ نہیں تھا۔ حرم کا وجود لمحے بھر کے لیے ثابت ہوا۔ اس نے گہری نظروں سے اپنے نام نہاد شوہر کو دیکھا۔ ان دونوں کی شادی صرف ایک پیپر میرج تھی۔ 2 سال قبل جب حرم کے والد احتشام بیگ پر شاہ انڈسٹریز میں 500 کروڑ کی غبن کا الزام لگا تھا، وہ دل کے دورے سے انتقال کر گئے تو حماد حرم کی زندگی میں ایک نجات و ہند بن کر آیا۔ اس نے حرم کو یقین دلایا کہ وہ اس کے والد کا سچا دوست ہے اور قانونی دستاویزات کی حفاظت کے لیے ان دونوں کا کاغذی تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ حرم نے پہلے ہی دن حماد پر واضح کر دیا تھا کہ شادی ایک صرف معاہدہ ہے جس میں کسی جسمانی تعلق کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ وہ ایک الگ کمرے میں سوتی تھی اور حماد نے بھی کبھی اپنی حد سے آگے بڑھنے کی جرت نہیں کی، لیکن حرم کے لیے اصل دھچکا اب سامنے آنے والا تھا۔ سچ؟ کیسا سچ حماد؟ حرم کی آواز یکلخت سخت ہو گئی۔ حماد نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں داؤد شاہ کا مکروز تھا حرم، داؤد شاہ جو میر اہان شاہ کا چچا ہے۔ اسے تمہارے باپ احتشام بیگ پر 500 کروڑ کا جھوٹا الزام لگایا تھا تاکہ شاہ انڈسٹریز کے تمام شیئرز ہولڈنگ اپنے نام کر سکے۔ جب تم نے اپنے باپ کے انتقال کے بعد قانونی تحقیقات شروع کی تو داؤد شاہ ڈر گیا۔ اس نے مجھے استعمال کیا، اس نے میرا قرض معاف کرنے کی عوض مجھے تم سے کاغذی شادی کرنے پر مجبور کیا تاکہ تم کسی بھی عدالت یا پولیس کے پاس نہ جا سکو اور تمام ثبوت میرے ذریعے ضائع کروائے جا سکے۔ خرم کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے مرحوم والد کے شفاف پروقار چہرہ گھوم گیا، جنہیں داؤد شاہ کی مکاری نے قبر تک پہنچا دیا تھا۔ تو تم داؤد شاہ کے مہرے تھے؟ خرم کی آواز میں ایک بے یقینی اتر آئی، اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ تم نے مجھے جھوٹی ہمدردی دکھائی، تم نے مجھے بتایا کہ ہم عدالت جانے کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ تم اندر سے اس شخص کے ساتھ ملے ہوئے تھے جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔
मैं मजबूर था हुरम, वो मुझे मार देता। हमाद रोते हुए बोला। और अब? और अब मीर आहान शाह को खबर हो गई है। वो सोच रहा है कि 500 करोड़ रुपए तुमने और मैंने मिलकर हड़प किए हैं। आहान शाह अपने चाचा दाऊद शाह पर अंधा एतबार करता है। वो सच जाने बगैर यहाँ आ रहा है। अभी हमाद का जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि अपार्टमेंट का मरकजी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूटा और बाहर से सिक्योरिटी गार्ड की भारी कदमों की आवाजें आई। अगले लम्हे मीर आहान शाह तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ कोट पर बारिश के कड़क रहे थे, चेहरे पर शोले लपक रहे थे और हाथ में जला हुआ सिगार था। बेरहम दिखाई दे रहा था, जो किसी को भी राख कर सकता था। आहान ने सिगार को एक लंबा कश लिया और धुआं हमाद के चेहरे पर छोड़ते हुए हौलनाक धीमे लहजे में कहा, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है। मुझे 500 करोड़ का बता दो या अपनी जान की कुर्बानी दे दो। हमाद की टांगे कांपने लगी। वो घुटनों के बल गिरने लगा। मैं, मैं कुछ नहीं जानता हंशा, खुदा की कसम मैं कुछ नहीं जानता। हमाद बुरी तरह से घबराया। आहान ने गहरी और सर्द नजर हमार की बगल में खड़ी पूरम पर डाली। पूरम, जो सुर्ख सूट में मलबूस बिल्कुल साकित और बेखौफ खड़ी थी। उसने आहान की आंखों में आंखें डाली। आहान के लबों पर एक जहर आलूद मुस्कुराहट उभरी। उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर हमाद की कनपट्टी पर रखी। चलो, एक ऑप्शन और दिया। अपनी बीवी को तलाक दो, अपनी जान बचाकर निकल जाओ। एक पल को पूरम ने सहम कर हमाद को देखा। उसके दिल के किसी कोने में ये उम्मीद थी कि शायद शायद हमाद में कोई गैरत या इंसानियत बाकी हो। लेकिन अगले लम्हे हमाद ने बगैर किसी हिचकिचाहट के बदहवासी में चीखना शुरू कर दिया। मैं तलाक देता हूँ तुम्हें, मैं तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ। और तलाक के 3 अल्फाज बोल पड़े और वो आहान के गार्ड के दरमियान से रास्ता बनाता अपनी जान बचाकर अपार्टमेंट से फरार हो गए। कमरे में शदीद खामोशी छा गई। आहान शाह ने पिस्तौल वापस अपनी जेब में रखी और पूरम की तरफ कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक फातिहाना गुरूर था। एक बुजदिल शख्स से तुम्हारी जान आजाद करवाई है। आहान ने हुरम का जायजा लेते हुए कहा, अब किसी मर्द से शादी करना तुम्हें 500 करोड़ चाहिए है ना? मैं, पता है ना, पहले बता देती, तलाक से बच जाती। आहान का ख्याल था कि औरत अब उसके सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी या रहम की भीख मांगेगी। लेकिन हुरम के चेहरे के तासुरात लम्हों में बदल गए। हुरम जान चुकी थी कि दाऊद शाह तक पहुंचने और अपने बाप पर लगे 500 करोड़ के दाग को धोने का वाहिद रास्ता यही है कि अमीर आहान शाह की जिंदगी में दाखिल हो, शाह हवेली के अंदर कदम रखे। वो उस फाइल और सबूतों तक नहीं पहुंच सकती थी जो दाऊद शाह ने छुपा रखे थे, और इस मकसद के लिए उसे उस वक्त चाहिए था उसका टाइम। पूरम ने अपने गिर्द लिपटा दुपट्टा दुरुस्त किया और इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में आहान शाह के बिल्कुल करीब। उसकी आंखों में एक अनोखी सी चमक थी, एक मर्द की सेज सजाओगी। पूरम ने आहान की आंखों में देखते बगैर हथमी लहजे में कहा, मेरी इद्दत मुकम्मल हो तो आ जाना बारात लेकर। आहान ने उसे ताज्जुब से देखा, लेकिन उसने हुरम की इस शर्त को कबूल कर लिया। शरई और कानूनी तौर पर चूंकि हुरम और हमाद के दरमियान शादी सिर्फ कागजी थी और उनके दरमियान कभी कोई जनी ताल्लुक कायम नहीं हुआ था, वो मुकम्मल तौर पर अछूती थी, इसलिए उस पर कोई इद्दत वाजिब ही नहीं होती थी। गैर छोटी छुई हुई औरत के तलाक के फौरन बाद निकाह कर सकती है, लेकिन हुरम ने 4 माह की इद्दत का झूठ सिर्फ और सिर्फ एक चाल के तहत बोला था। हुरम की इद्दत का ड्रामा कोई मजबूरी नहीं, बल्कि दाऊद शाह की 500 करोड़ की साजिश को बेनकाब करने का पहला खतरनाक कदम था। रात भर शाह हवेली के दरो दीवार पर खामोशी का राज रहा। मीर आहान शाह, जो जिंदगी के हर मार्के में अपनी बर्तरी का काल था, रात भर सो नहीं सका। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर हुरम और हमाद का ताल्लुक कभी कायम ही नहीं हुआ था, अगर वो छूती थी, तो इसने इद्दत का डरामा रचाकर 4 माह का वक्त क्यों मांगा? सुबह की रोशनी शाह हवेली के बुलंदो बाला चालीन शीशे से छिनकर स्टडी रूम की लकड़ी के फर्श पर पड़ी थी। आहान अपनी स्टडी रूम की बड़ी मेज के पीछे खड़ा, कॉफी का मग हाथ में लिए सामने खड़ी खिड़की से बाहर फैले सरसब्ज लॉन को देख रहा था। लेकिन उसकी सोचें बिखरी हुई थी। दरवाजा धीमे से खुला और हुरम अंदर दाखिल हुई। वो डार्क ब्लू रंग की सादा मगर इंतहाई बावकार सूट में मलबूस थी। सलीके से सर पर दुपट्टा ओढ़े,
چہرے پر وہی غیر معمولی سکون اور آنکھوں میں وہی پراعتماد چمک لیے. اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کی فائل تھی. آہن نے کافی کا مگ میز پر پٹکا اور تیزی سے مڑ کر ہورم کے قریب آیا. اس کا چہرہ سخت اور آنکھیں سرخ تھی. رات کا ہر ایک سیکنڈ میں نے اسی الجھن میں گزارا ہورم. آہن نے دھیمی آواز میں کہا. میر، آہن شاہ کے ساتھ کھیل کھیلنے کی کوشش مت کرنا. رات تم نے جو انکشاف کیا اس کے بعد اب مجھے کوئی کہانیاں نہیں، صرف اور صرف سچائی چاہیے. تم نے 4 ماہ کی عدت کا جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے مجھ سے کیا چھپایا ہے؟ ہورم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آہن کی آنکھوں میں دیکھا. صاف فائل کھولی اور اس میں سے کچھ بینک سٹیٹمنٹس اور خفیہ ڈاکومنٹس نکال کر میز پر رکھ دیے. میں نے کوئی کھیل نہیں کھیلا آہن شاہ. ہورم کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو آہن کی تلخی کا مقابلہ کر رہا تھا. 4 ماہ کا وقت مجھے اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے باپ پر لگے 500 کروڑ کے داغ کو دھونے کے لیے چاہیے تھا. آہن کے ابرو سکڑ گئے. اس نے میز پر رکھے کاغذ پر ایک سرسری سی نظر ڈالی. یہ کیا ہے؟ اس نے سوال کیا. یہ شاہ انڈسٹریز کے پچھلے 3 سالوں کی وہ خفیہ بین الاقوامی اکاؤنٹس ہیں جن کی ٹرانزیکشن کبھی عام ریکارڈ کے حصے میں آئی ہی نہیں. پورم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا. تم 500 کروڑ کا حساب مجھ سے اور بزدل حماد سے مانگ رہے تھے نا؟ تم سمجھتے تھے کہ میرے والد نے شاہ انڈسٹریز سے رقم چوری کی ہے؟ پورم نے مخصوص پیپر پر اپنی انگلی رکھی. یہ دیکھیے، 500 کروڑ روپے. یہ رقم نہ تو حماد کے اکاؤنٹ میں گئی نہ میرے والد کے. یہ رقم شاہ ولی کی حدود میں ہی موجود تم سے بے حد قریب کسی شخص کی خفیہ اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی ہے. آہن کے قدم جم گئے. اسے فوراً کاغذ اٹھایا اور اس پر 10 درج سوئس بینک کی ٹرانزیکشن کوڈز اور فرضی کمپنیوں کے نام دیکھے. اس کا ذہنی توازن ہل کر رہ گیا. وہ ایک بہترین بزنس مین تھا. وہ اتنی بڑی بات فوراً سمجھ سکتا تھا کہ ڈاکومنٹس کوئی معمولی یا جعلی کاغذات نہیں. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ آہن کا لہجہ بدل گیا. حیرت نے اس کے غصے کی جگہ لے لی تھی. میرے خاندان کا کوئی بندہ 500 کروڑ کی ہیرا پھیری کرے گا اور مجھے خبر تک نہیں ہوگی؟ خبر تو تمہیں اب ہو رہی ہے نا آہن شاہ؟ ہورم نے سرد لہجے میں کہا. حماد کو صرف ایک مہرا تھا جسے 500 کروڑ کا جھوٹا نوٹس دے کر مجھ سے کاغذی شادی کرنے پر مجبور کیا گیا تاکہ میں اپنے باپ کی بے گناہی کی تحقیقات ہی نہ کر سکوں. اور جس رات تم نے حماد کو طلاق دینے پر مجبور کیا، میں سمجھ گئی کہ اگر میں فوری طور پر شاہ حویلی آ گئی تو وہ اصل مجرم مجھے راستے سے ہٹا دے گا. اس لیے مجھے 4 ماہ کا وقت چاہیے تھا تاکہ میں ان بین الاقوامی اکاؤنٹس کا پورا پیپر ٹریل اکٹھا کر سکوں. آہن ڈاکومنٹس کو دیکھتا رہا. اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا. اگر ہورم کا دعویٰ سچا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے اپنے گھر میں کوئی سانپ چھپا ہوا تھا. اس تو میں اسٹڈی روم کا باہری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا. کون سا سانپ اور کیسا حساب؟ ایک روبدار آواز گونجی. شاہ ویلی کے سربراہ بیگم سکندر شاہ کمرے میں داخل ہوئی. ان کے ہاتھ میں قیمتی چھڑی تھی. آنکھوں میں خاندانی غرور اور چہرے پر ہورم کے لیے شدید ناگواری تھی. ان کے پیچھے نتاشا بھی تھی جس کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ تھی. دادی جان. آہن نے چونک کر دیکھا. بیگم سکندر نے ہورم کو سر سے پاؤں تک انتہائی تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا. آہن، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. بیگم سکندر شاہ کی آواز میں تلخی گھلی ہوئی تھی. تم اس بازار سے اٹھی ہوئی متعلقہ عورت کو ہماری حویلی کی بہو بنا کر لے آئے. اس عورت کا باپ چور تھا اور اس کا شوہر ایک بزدل بھگوڑا. اس جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کے پاس شاہ ولی کے کسی فرد پر الزام لگانے کی جرت کہاں سے آئی؟ نتاشا نے فوراً آگے بڑھ کر آگ پر تیل ڈالا. دادی بالکل صحیح کہہ رہی ہے خان. یہ عورت صرف 500 کروڑ کے کیس سے بچنے کے لیے تمہارے جذبات سے کھیل رہی ہے. پہلے اس نے عدت کا ناٹک کیا اور آج تمہیں اپنے ہی گھر والوں کے خلاف ورغلا رہی ہے. بیگم سکندر شاہ نے اپنی چھری فرش پر ماری. آہن، ابھی کے ابھی اس عورت کا ہاتھ پکڑو اور حویلی سے باہر پھینک دو. شاہ حویلی کا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ ہم ایک متعلقہ اور چور کی بیٹی کو یہاں برداشت کریں. کمرے میں موجود گارڈز اور ملازمین بھی دہلیز پر دبے قدموں کھڑے ہو گئے. لیکن ہورم کے چہرے پر نہ تو کوئی خوف کا سایہ آیا نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نکلا. نہایت سکون سے گھومی اور بیگم سکندر کے بالمقابل جا کھڑی ہوئی. اس کا باوقار انداز ایسا تھا کہ اگر ایک لمحے کے لیے بیگم سکندر شاہ بھی ٹھٹک گئی تھی
بیگم سکندر شاہ۔ خرم کی آواز پورے اسٹڈی روم میں گونجی، جن میں ادب بھی تھا اور بے باک سچائی بھی۔ اگر آپ شاہ حویلی کے سربراہ ہیں نا، تو اپنی حویلی کے وقار کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے، لیکن جہاں تک بات میری متعلقہ ہونے کی یا چور کی بیٹی ہونے کی، تو یاد رکھیے سچائی ابھی واضح نہیں ہے۔ خرم نے بیگم سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جس باپ کی میں بیٹی ہوں، اس نے اپنی شرافت اور محنت سے شاہ انڈسٹریز کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ چوری میرے باپ نے نہیں، آپ کے اس عالی شان محل کی چھت تلے چھپے کسی با اثر چور نے کی ہے۔ اور جہاں تک متعلقہ ہونے کا تانا ہے، تو جس عورت کا نکاح صرف کاغذی ہو اور جس کے پاس اپنی پاک دامنی کا ہر ثبوت موجود ہو، اسے نیچا دکھانا آپ کی انا کی تسکین تو کر سکتا ہے، لیکن سچائی کو بدل نہیں سکتا۔ بیگم سکندر شاہ خرم کی اس مدلل اور بے باک جواب پر شرشر رہ گئی تھی۔ حویلی کی تاریخ میں آج تک کسی عورت نے ان کے سامنے اتنی مضبوط آواز میں بات نہیں کی تھی۔ تم میری حویلی میں کھڑی ہو کر مجھے جواب دے رہی ہو؟ بیگم سکندر شاہ کا غصہ ساتھ میں آسمان پر پہنچ گیا۔ آہن، نکال باہر کرو اسے۔ بس دادی جان، بس۔ آہن کے حتمی انداز نے سب کو ساکت کر دیا۔ آہن آگے بڑھا اور اس نے خرم کے بالکل قریب آ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی دادی اور نتاشا کو دیکھا اور پھر اس کی نظریں میز پر رکھی بینک فائلوں اور خرم کے مطمئن چہرے پر گئی۔ آہن کے دل میں خرم کے لیے عزت اور احترام بھر چکا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکی نہ تو شاہ ویلی کے نام سے ڈرتی ہے اور نہ ہی پیسوں کی بھوکی ہے اور نہ ہی کسی تانے سے ٹوٹتی ہے۔ خرم کہیں نہیں جائے گی دادی جان، آہن نے حتمی لہجے میں کہا۔ یہ اب اس حویلی کی مالکن اور میری بیوی ہے۔ اگر 500 کروڑ کا سچ اس فائلوں کے اندر موجود ہے تو یہ سچ سامنے آ کر رہے گا، چاہے اس کی قیمت شاہ ویلی کا کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو۔ نتاشا کا چہرہ فک ہو گیا اور بیگم سکندر شاہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ خرم نے آہن کی طرف دیکھا۔ آہن نے ڈاکومنٹس کی فائل اٹھائی، خرم کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیمی آواز میں کہا، تم نے میرا چین چھین لیا ہے خرم، لیکن اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو میں اس 500 کروڑ کے کھیل تمہاری ہر چال کا ساتھ دوں گا۔ خرم نے گہری سانس لی۔ شاہ ویلی کے اندر اس کا پہلا قدم کامیاب ہو چکا تھا۔ شاہ انڈسٹریز کی سالانہ بزنس گالا کا حال ملکی اور غیر ملکی بزنس ٹائکونز سے گچا گچ بڑا ہوا تھا۔ میڈیا کے کیمروں کی فلش لائٹس مسلسل چمک رہی تھی۔ میر آہن شاہ، جو بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، تمام نظریں اس کی سمت اٹھ گئی۔ لیکن آج شاہ ویلی کے اس مغرور شہزادے سے زیادہ توجہ کا مرکز اس کے پہلو میں قدم سے قدم ملا کر چلتی اس کی نویلی دلہن خرم تھی۔ خرم نے ڈارک اولیو گرین رنگ کا انتہائی نفیس اور باوقار روایتی لباس زیب کر رکھا تھا۔ سر پر سلیقے سے جمع ہوا دوپٹہ، سادہ میک اپ اور آنکھوں میں شاہانہ تمکنت تھی۔ آہن، جس کا ایک ہاتھ خرم کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا، وقتاً فوقتاً خرم پر ایک محبت بھری نگاہ ڈال لیتا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اتنا بڑا ایونٹ ہونے کے باوجود خرم کا اعتماد قابل دید تھا۔ اسی اسنا میں ہال کے ایک گوشے سے نتاشا سرخ رنگ کے بولڈ ڈریس سے ملبوس چہرے پر حسد اور زہر آلود مسکراہٹ لیے میڈیا سے کچھ نمائندوں اور ہائی سوسائٹی کی خواتین کے ساتھ ان کی طرف بڑھی۔ اوہ واو، تو یہ ہے تمہاری شاہ حویلی کی نئی مالکن؟ نتاشا نے طنزیہ بھرے لہجے میں آواز میں کہا، تاکہ آس پاس کھڑے بزنس ٹائکونز کا دھیان ان کی طرف ہو جائے۔ ہال میں دھیمی موسیقی کی جگہ ایک پراسرار خاموشی چھانے لگی۔ لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ نتاشا نے خرم کو تحقیر آمیز نظروں سے دیکھتے اپنے ہاتھ میں تھاما شیمپین کا گلاس گھمایا۔ میرے خیال میں میڈیا کو بھی سچائی معلوم ہونی چاہیے آہن۔ تم نے آخر ایسی عورت سے شادی کیوں کی جس کا ماضی اتنا داغدار ہے؟ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کا شوہر 500 کروڑ کا غبن گر کے راتوں رات بھاگ گیا، اور جس نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے طلاق کے 3 بول بول کر گلے کی کتوں کی طرح دھتکار دیا۔ حال میں موجود تمام سوسائٹی لیڈیز کی منہ میں او کی آواز نکلی۔ رپورٹرز نے اپنے کیمرے خرم کے چہرے کے قریب کیے۔ آہن کے چہرے کے تاثرات لمحے بھر میں ہولناک حد تک سخت ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے۔ اس نے نتاشا کی طرف قدم بڑھایا، لیکن اس سے پہلے کہ آہن کچھ بولتا، خرم نے نرمی سے اس کی ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ خرم آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر ذرا سے بھی شرمندگی یا دکھ نہیں تھا، بلکہ ایک سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔
नताशा शाह। पूरम की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मेरे साहब का शौहर ने मुझे तलाक दी और वो भाग गया। लेकिन शायद आपकी अकल ये भूल गई कि बुज़दिल मर्द जब किसी पाकदामन औरत का बोझ नहीं उठा सकते तो फरार का रास्ता ही चुनते हैं। पूरम ने एक कदम मजीद नताशा के करीब बढ़ाया। उसकी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई ठंडे लहजे में कहा, एक औरत की इज्जत का फैसला इस बात से नहीं होता कि किसी बुज़दिल ने उसे छोड़ दिया, बल्कि इस बात से होता है कि उसने किस वक़ार के साथ अपने किरदार की हिफाजत की। और जहाँ तक 500 करोड़ की गबन का ताल्लुक है, तो बेहतर होगा कि आप अपने वालिद मोहतरम दाऊद शाह से पूछें कि इस गबन की असली जड़ें किसकी ऑफशोर अकाउंट्स में जाकर मिलती हैं। हॉल में सरगोशियां होने लगी। दाऊद शाह जो दूर खड़ा शैंपेन पी रहा था, पूरम का ये जवाब सुनकर बदहवासी में अपना गिलास हाथ से गिरा बैठा। नताशा का चेहरा गुस्से और जिल्लत से सुर्ख हो गया। तुम तुम मेरी और मेरे बाप की तजलील कर रही हो? मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ नताशा। पूरम ने इंतहाई शाइस्तगी से मुस्कुराते हुए कहा, और सच की आदत होती है, वो हमेशा शाहाना चेहरों के नकाब उतार देता है। हॉल में मौजूद कुछ सीनियर बिजनेसमैन ने हुरम की हाजिर जवाबी और बेबाकी पर तालियां बजाना शुरू कर दी। शहनशाह के लबों पर एक मुस्कुराहट उभरी। उसने हुरम का हाथ थामा और नताशा को एक तहकीर अमेज निगाह से देखा और आगे बढ़ गया। दूर खड़े दाऊद शाह के चेहरे पर खौफ और वहशत के साए लहराने लगे। उसने एक फोन पर एक खुफिया नंबर डायल किया और घुटी हुई आवाज में बोला, वो लड़की हमारा कॉलर पकड़ने वाली है हजरात। वो दोनों हवेली जिंदा नहीं पहुंचने चाहिए। कल बस काम तमाम कर दो। बारिश के हल्के कतरे आहान के लैंड क्रोज की विंडो स्क्रीन पर गिर रहे थे। गाड़ी को आहान खुद ड्राइव कर रहा था, जबकि हुरम साइड सीट पर खामोश बैठी बाहर की तारीकी को देख रही थी। तुमने आज जिस तरह नताशा का मुंह बंद किया वो काबिले दीद था। हाथ ने स्ट्रिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए धीमी आवाज में कहा। उसके लहजे में अपनी पहले वाली सख्ती नहीं थी। हुरम ने गर्दन मोड़ कर आहान को देखा। मैंने सिर्फ सच्चाई का दिफा किया आहान शाह। मैं किसी की तजलील करने का शौक भी नहीं रखती। लेकिन तुमने अपने बाप का नाम और अपनी पाकदामनी जिस तरह सोसाइटी के सामने रखी, आहान का जुमला अधूरा ही रह गया कि अचानक शाहिरा पर सोनाटे की चीरती हुई धमाकेदार आवाजें उभरी। तरीके से निकलकर दो स्याह शीशों वाली गाड़ियां उनके लैंड क्रोज के बिल्कुल सामने आ गई और उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। आहान, पूरम के मुंह से चीख निकली और इससे पहले कि आहान गाड़ी को रिवर्स करता, गाड़ियों के दरवाजे खुले और 4 से 5 मसलहा नकाबपोश गुंडे बाहर निकले। उन्होंने बगैर किसी तखीर के लैंड क्रूज पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से गाड़ी के शीशे चटकने लगे। आहान ने फौरन डैशबोर्ड से अपना पिस्तौल निकाला और हुरम का सर नीचे की तरफ झुका दिया। नीचे रहो हुरम, हुरम नीचे, आहान ने गरजते हुए कहा और गाड़ी का दरवाजा हल्का सा खोलकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। आहान की गोलियों ने 2 हमलावरों को मौका पर ही ढेर कर दिया, लेकिन उसे इसी इस्लामिक हमलावर जो कि दरख्त के पीछे छुपा हुआ था, आहान के बिल्कुल सीध में अपनी खुदकार राइफल का निशाना बांधा। सुरख लेजर लाइट आहान की छाती के बिल्कुल मरकज में चमकने लगा। आहान की तवज्जो दूसरी तरफ थी। वो इस छुपे हुए शूटर को नहीं देख पा रहा था। पूरम ने जो नीचे झुकी हुई थी गाड़ी के साइड मिरर में सैड सुर्ख लेजर लाइट और दरख्त के पीछे शूटर को देख लिया था। आहान, नहीं। पलके चिपकने के हजारों हिस्से में ही पूरम ने अपनी जान की परवाह के बगैर अपनी सीट बेल्ट खोलकर आहान के वजूद पर छलांग लगा दी और उसे अपनी आगोश में लेकर नीचे साइड पर धकेल दिया। एक खौफनाक गोली विंडो स्क्रीन को चीरती हुई आई। अगर हुरम आहान को ना धकेलती तो गोली बराह रास्त आहान के दिल के पार हो जाती, लेकिन आहान की जगह वो गोली हुरम के दाएं शाने को छूती हुई निकल गई थी। आह! हुरम के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और उसका वजूद आहान के सीने पर ढेर हो गया। उसके सब्ज लिबास पर सुर्ख गर्म लहू तेजी से फैलने लगा। हुरम! आहान शाह का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसके सामने दुनिया साकित हो चुकी थी। गुस्से और जुनून के एक शदीद तूफान ने आहान को घेर लिया। उसने हुरम को सीट पर लिटाया, कार से बाहर निकाला और एक दरिंदे की तरह हमलावरों पर टूट पड़ा। उसकी फायरिंग इतनी बेरहम और सच्ची थी कि बाकी बाइंदा तमाम गुंडे जख्मी होकर वहीं साथियों की लाशें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। कुछ ही देर में अक्कब में जावियर आहान का सिक्योरिटी चीफ और शाह हवेली का बॉडीगार्ड
भी पहुंच गए थे। आहन बदहवासी के आलम में गाड़ी में वापस लौटा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हुरम को अपनी गोद में उठाया। हुरम का चेहरा खून बहने की वजह से जर्द पड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी नीम खुली हुई थी और वो आहन को दिख रही थी। आहन ने कोट उतारकर हुरम के जख्म पर दबा दिया ताकि खून रुक सके। उसकी गहरी स्याह आंखों में पहली बार खौफ और पछतावे का समंदर नजर आ रहा था। पागल हो हुरम? आहन की आवाज लर्ज रही थी। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तुम तो मुझे एक सख्त और बेरहम इंसान समझती थी ना। तुमने मुझ पर अपनी जान क्यों नछावर की? हुरम ने नहायत मुश्किल से अपना खून आलूद हाथ उठाया और आहन को आस्तीन को छुआ। मैंने पैसे की भूखी औरत बनकर तुमसे शादी नहीं की थी आहन शाह। हुरम की आवाज इंतहाई मदम मगर दिल को छू लेने वाली थी। मैं एक सच्चे इंसान का साथ देने आई थी। अगर तुम ही नहीं रोगे तो मैं अपने बाप की बेगुनाही किसको साबित करूंगी? हुरम की आंखें बंद होने लगी थी और वह आहन की आंखों आगोश में ही बेहोश हो गई थी। आहन ने उसे अपने सीने में भींच लिया। उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। आज उस बिजनेस टाइकून को, जो हर रिश्ते को पैसे और फायदे के तराजू में तोलता था, ये आफाती हकीकत महसूस हो चुकी थी कि लड़की पैसे के पीछे भूखी या कोई चालाक अदाकार नहीं है। एक ऐसी पकीज़ा और बाहिम्मत रूह है जो उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकती है। आहन ने जावियर को चीखते हुए हुक्म दिया कि गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ो। इसे कुछ हुआ तो मैं पूरे शहर को आग लगा दूंगा। कमरे के वस्त में लोहे की एक जंग आलूद कुर्सी पर हमाद बंधा हुआ था। उसका चेहरा खून और पसीने से लथपथ था। कपड़े फटे हुए थे और बुरी तरह से कांप रहा था। लोहे का बारी दरवाजा खुला। जावियर, जो आहन शाह का इंतहाई वफादार और बेरहम सिक्योरिटी चीफ था, अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे मीर आहान शाह धीमे और मजबूत कदम उठाता हुआ आया। आहान की आंखों में ऐसे शोले थे जो किसी भी इंसान की रूह को मफलूज कर सकते थे। उसकी आंखों में अभी तक हुरम के जख्मी वजूद का अक्स नाच रहा था। जाविर ने एहतराम से झुककर रिपोर्ट दी। सर, ये बुजदिल निजी एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर दुबई भागने की ताक में था। जेली पासपोर्ट और दाऊद शाह के दिए हुए कुछ कैश के साथ इस एयरपोर्ट से दबोचा है। आहान ने कोई जवाब ना दिया। उसने अपने स्याह दस्ताने उतारे और मेज पर रखे। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हमाद की कुर्सी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। खान साहब, मुझे माफ कर दे। खुदा के लिए मुझे मत मारे। हमाद बुरी तरह से रोते हुए चीखने लगा। उसके जिस्म का जोड़ जोड़ कांप रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ मोहरा था। मुझे छोड़ दे। आहान ने झुककर हमाद के गले को अपनी उंगलियों की गिरफ्त में लिया। उसकी आवाज इतनी धीमी और जहरीली थी कि हमाद की सांसें हलक में ही अटक गई। पूरम उस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है हमाद। आहान के अल्फाज एक एक करके हमाद के कानों में उतरे। उस गोली का असल हकदार वो तुम और तुम्हारा वो आका दाऊद शाह थे। लेकिन उस पाक दामन लड़की ने अपनी छाती पर वो गोली खाई। आहान ने उसका गला मजीद दबोच लिया। तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। अगर तुमने मुझे एक एक लफ्ज सच नहीं बताया तो जावियार तुम्हारी जुबान और तुम्हारी सांसें हमेशा के लिए जुदा कर देगा। बोलो, 500 करोड़ का खेल क्या था और तुमने हुरम की जिंदगी बर्बाद क्यों की? हमाद की आंखों में मौत का नाच शुरू हो गया था। उसने घुटी हुई आवाज में इल्तजा की। मैं बोलता हूँ, मैं सब सच बोलता हूँ, मेरा गला छोड़ दे। अमन ने उसे झटके से पीछे धकेला। कुर्सी समेत हमाद पीछे गिरा, लेकिन जावियर ने उसे सीधा कर दिया। हमाद फटी फटी आवाज में हिचकियों के दरमियान सच उगलने लगा। खान साहब, पूरम बिल्कुल बेगुनाह है। उसका 500 करोड़ के गबन से कोई ताल्लुक नहीं है। हमाद रोते हुए बोला, ये पूरा खेल दाऊद शाह का रचाया हुआ है। आहन की स्याह आंखों में गुस्सा उमड़ आया। उसने जावियार को इशारा किया, जिसने फौरन एक खुफिया रिकॉर्डिंग कैमरा ऑन कर लिया था और हमाद के चेहरे पर फोकस कर दिया। तफसीर से बता। खान ने गर्जदार आवाज में हुक्म दिया। हमाद ने थूक निगला और बदहवासी में कहना शुरू किया। 2 साल पहले दाऊद शाह ने मुझ पर अपने घर कुछ ब्लैक मेलिंग के जरिए 5 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया था। जब मैं रकम अदा न कर सका तो उसने मुझे एक डील की पेशकश की। उसने कहा कि अगर मैं हुरम से शादी कर लूं और उसे अपने काबू में रखूं तो मेरा पूरा कर्जा माफ कर देगा और मुझे मजीद करोड़ों रुपए देगा। हुरम और तुम्हारी शक का शादी का सच क्या था?
अहान ने सख्ती से पूछा। वो सिर्फ एक पेपर मैरिज थी। हमाद ने तेजी से कहा, जैसे उसे डर हो कि अहान उसे एक गोली मार देगा। पूरम ने पहले ही दिन मुझ पर वाज़ेह कर दिया था कि उस शादी को कोई जिस्मानी ताल्लुक का नाम नहीं देगी। मैंने उसे छुआ तक नहीं था। दाऊद शाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं पूरम को कानून और पुलिस के पास जाने से रोक कर रखूं। दाऊद शाह चाहता था कि हुरम यही समझे कि उसके वालिद पर 500 करोड़ का जो इल्जाम लगा, उसे साफ करने के लिए मैं उसका साथ दे रहा हूँ, जबकि हकीकत में मैं दाऊद शाह की जासूसी कर रहा था। अहान की मुट्ठियां शिद्दत से भींच गई। और 500 करोड़ रुपए? अहान ने अगला सवाल किया। शाह इंडस्ट्रीज की रकम कहाँ गई? हमाद ने इजारों के तार होते उस सबसे बड़ा राज उगल दिया, जिसे अहान शाह को अपनी जगह पर शशर कर दिया। 500 करोड़ रुपए दाऊद शाह ने स्विस स्विस बैंक में कायम अपनी फर्जी कंपनियों के जरिए खुद हड़प किए थे। हमाद ने इंकशाफ किया। उसने इस चोरी का पूरा इल्जाम हुरम के वालिद एहतशाम बैग पर डाल दिया, ताकि वो खुद पाक दामन रहे। अहान ने हैरत से अपने कदम पीछे हटाए। एहतशाम बैग? वो तो शाह इंडस्ट्रीज के एक पुराने अकाउंटेंट थे ना? नहीं, यही तो सबसे बड़ा झूठ है अहान साहब। हमाद चीख कर बोला। उसकी आवाज में खौफ और सच्चाई का इम्तजाज था। एहतशाम बैग कोई अकाउंटेंट नहीं थे। वो तुम्हारे मरहूम वालिद सिकंदर शाह के बराबर के 50% के पार्टनर थे। शाह इंडस्ट्रीज को शुरू करने में आधा सरमाया और पूरा दिमाग पूरम के वालिद का था। ये सुनते ही खान के पांव तले से जैसे जमीन निकल गई। उसकी आंखें हैरत और सदमे से फैल गई। हमाद ने सिलसिला कलाम जारी रखा। तुम्हारे वालिद की वफात के बाद दाऊद शाह ने शाह इंडस्ट्रीज पर मुकम्मल कब्जा करने के लिए एहतशाम बैग साहब को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। दाऊद शाह ने कंपनी के अकाउंट्स में 500 करोड़ का फर्जी गबन दिखाया, यानी जैली कागजात तैयार किए और एहतशाम का साहब को जेल भिजवाने की धमकी दी। एहतशाम बैग साहब अपनी इज्जत और शराफत का ये दाग न सह सके और उन्हें दिल का मोहलिक दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गए। दाऊद शाह ने उनकी मौत के बाद उनके तमाम शेयर्स जैली दस्तखतों के जरिए अपने नाम मुंतकिल कर लिए। फार्म हाउस का वो तरीक कमरा जिसे गहरी तारीकी में डूब गया, अहान शाह सकते की हालत में खड़ा था। उसके अपने चचा, जिस पर वो सालों से तबाह करता आया था, वो ना सिर्फ एक चोर और कातिल निकला, बल्कि उसने एक मामूली लड़की हुरम के खानदान को तबाह कर दिया। वो लड़की जिसका बाप शाह इंडस्ट्रीज का असल मालिक था, आज एक मजलूम और बेघर औरत बनकर उस हवेली में आई थी और अपने बाप का नाम साफ करने के लिए अपनी इज्जत तक की परवाह नहीं की थी। अहान की आंखों से गुस्से, पछतावे और इंतकाम के शोले लगने लगे। सावेर, अहान ने सर्द आवाज में पुकारा। जी जी साहिब। सावेर आगे बढ़ा। हमाद की इस पूरी एतराफी वीडियो को 3 कॉपियां बना और इसे महफूज जगह पर मुंतकिल करो। ये हमारे केस का सबसे बड़ा सबूत है। अहान ने अपने दस्ताने दोबारा पहने और हमाद की तरफ देखा, जो अब भी रहम की भीख मांग रहा था। अहान ने हतमाई लहजे में कहा, दाऊद शाह ने शाह वली की गैरत और कानून दोनों से खिलवाड़ किया है। अब इसका हिसाब मैं खुद करूंगा। अहान शाह कमरे से बाहर निकला। उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, खुर्रम के वालिद का खोया हुआ मुकाम और इज्जत वापस लाना, और दाऊद शाह के हलक से शाह वेली और शाह इंडस्ट्रीज का एक एक रुपया निकालना। हॉल के मरकजी सोफे पर शाह वेली के सरबराह बेगम सिकंदर शाह अपने हाथ में छड़ी थामे इंतहाई सख्त तासुरात के साथ बुरे जमान थी। उनके दाएं जानिब दाऊद शाह खड़ा था, जबकि उसकी बेटी नताशा अपने नाखून चबाती हुई बार बार दरो दीवार को देख रही थी। हॉल के दूसरे कोने में हुरम खड़ी थी। उसके दाएं शाने पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी और चेहरे पर अस्पताल से वापसी की नकाहत थी, लेकिन उसका वजूद पहले से कहीं ज्यादा बावकार, निडर और मजबूत दिखाई दे रहा था। और उसके बिल्कुल सामने पुरएतमाद चाल चलता मीर अहान शाह हॉल के वस्त में आकर खड़ा हुआ। अहान, बेगम सिकंदर शाह ने अपनी छड़ी फर्श पर मारते खामोशी को तोड़ा। ये सब क्या ड्रामा है? तुमने अस्पताल से आते ही पूरे खानदान को यहाँ क्यों इकट्ठा किया है, और इस जख्मी लड़की को आराम करवाने के बजाय इस तमाशे में क्यों खड़ा कर रखा है? दाऊद शाह ने मौका गनीमत जाना और फौरन आगे बढ़कर कहने लगे, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है अहान। हम इस लड़की की वजह से यहाँ शहर भर में रुस्वा हो चुके हैं। कल रात जो सड़क पर तुम पर हमला हुआ, वो यकीनन इस हुरम के माजी की किसी
मुजरिमाना चक्कर का नतीजा था। इसके बाप ने 500 करोड़ का गबन किया था। न जाने कितने दुश्मन पाल रखे थे। तुम खामखा इस लड़की के सर पर इसको चढ़ा रहे हो, अपने ही खानदान पर को दांव पर लगा रहे हो। नताशा ने भी फौरन अपना हिस्सा डाला। हाँ अहान, ये औरत हमारी हवेली के लिए मनहूस साबित हो रही है। जब से आई है हवेली को सुकून बर्बाद हो चुका है। पूरम खामोश रही। उसने अपनी झील सी आंखें दाऊद पर जमाए रखी। अहान ने दाऊद शाह और नताशा को एक सर तहकीर अमेज नजर से देखा और बोला, बस बहुत हो चुका आप लोगों का, और बहुत सुन चुका मैं। अहान का लहजा इतना खौफनाक था कि दाऊद शाह का जुमला हलक में ही अटक गया। अहान अपनी दादी बेगम सिकंदर शाह की तरफ मुड़ा। दादी जान, आज शाहवेली के दरो दीवार पर फैला अंधेरा छटने वाला है। आज आपको मालूम होगा कि इस हवेली में सांप कौन पाल रहा है और कौन इस हवेली का असल मुहाफिज है। दाऊद शाह के चेहरे का रंग हल्का सा फक हुआ, लेकिन उसने अपनी अयारी से कहा, अहान, अपना दिमाग ठिकाने पर रखो। तुम अपने चाचा पर शकूत व शबहात जाहिर कर रहे हो, वो भी एक ऐसी औरत की बातों में आकर जिसका बाप ही चोर था। मेरे बाप का नाम अपने नापाक मुंह से मत लो, दाऊद शाह। खुर्रम की बारोब आवाज हॉल में गूंजी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरे वालिद एहतशाम बैग शाह इंडस्ट्रीज के चोर नहीं बल्कि इस कंपनी के असल में थे, जिन्हें आपके मक्कारी ने निगल लिया। बकवास बंद करो। दाऊद शाह चीखा, अम्मा देखिए लड़की किस तरह। जाविया। आहान ने दाऊद शाह की बात काटते हुए अपनी सिक्योरिटी चीफ को इशारा किया, स्क्रीन ऑन करो। जाविया ने फौरन हॉल की दीवार पर नस्ब बड़ी एलईडी स्क्रीन का रिमोट बटन दबा दिया। हॉल की तमाम लाइट्स खुद ब खुद मदद होगी और स्क्रीन पर एक खौफनाक मंजर उभरा। स्क्रीन पर फार्म हाउस का वही तारीख कमरा नजर आ रहा था, जहां लोहे की कुर्सी पर हमाद खून और पसीने से लथपथ बदहवासी की हालत में बंधा हुआ था। बेगम सिकंदर शाह ने हैरत से अपने हाथ लबों पर रख लिए। नताशा और दाऊद शाह के पैरों तले से जैसे जमीन सरक गई। स्क्रीन से हमाद की आवाज गूंजने लगी, मैं हमाद हूँ। मैं एतराफ करता हूँ कि हुरम और मेरी शादी सिर्फ एक कागजी ड्रामा था। दाऊद साहब ने मुझे अपने 5 करोड़ के कर्जे के बदले ब्लैकमेल किया। दाऊद शाह ने 5 करोड़ रुपए स्विस बैंक की खुफिया कंपनियों के जरिए खुद हड़प किए और इल्जाम एहतशाम बैग के महकूम पर डाल दिया। एहतशाम बैग शाह इंडस्ट्रीज के 50% के बराबर के पार्टनर थे, जिनके शेयर्स दाऊद शाह ने उनकी मौत के बाद जैली दस्तखतों से हड़प कर लिए। वीडियो जैसे ही खत्म हुई, हॉल में सकूते मर्ग छा गया। दाऊद शाह का चेहरा जर्द पड़ गया। उसके पेशानी पर खौफनाक पसीना चमक रहा था। ये झूठ है, ये वीडियो जाली है। हान, तुमने इस बगोड़े हमाद को पैसे दिए हैं ना, ये बयाना तैयार करवाया है ना। अच्छा, और इस पेपर ट्रायल का क्या होगा, चाचा जान। अयान ने अपनी कोट की अंदरूनी जेब से नीले रंग की एक वजनी फाइल निकाली और उसे मेज पे पटक दिया। ये स्विस बैंक की वो तमाम दस्तावेजात हैं जिसमें 500 करोड़ की एक एक रुपए की ट्रांजैक्शन मौजूद है। तमाम जली कंपनियां आपकी और नताशा के नाम पर बनी हुई हैं। आहन का लहजा शोले बरसा रहा था। और कल रात हम पर होने वाला कातिलाना हमला के लिए आपने जिस शूटर को पैसे मुंतकिल किए ना, उसका कॉल डेटा और बैंक अकाउंट भी पुलिस के हवाले पहुंच चुका है। बेगम सिकंदर शाह की आंखों में शदीद सदमे, गुस्से और दुख के आंसू उमड़ आए। उन्होंने कांपते हाथों से मेज पर रखी फाइल को उठाया और उसका पहला सफा देखते उनका वजूद लर्ज गया। बेगम सिकंदर शाह ने अपनी छड़ी पर दाऊद शाह के सीने पर जरब लगाई। दाऊद, तुम इतने गिरे हुए निकलोगे? तुमने अपने ही भाई की कंपनी को लूटा, अपने ही खानदान की आबरू को से खेला। तुम एक मासूम और बेगुनाह बच्ची पर इतना बड़ा जुल्म ढाया। नताशा बदहवासी में रोते हुए पीछे हटने लगी। दादी, पापा ने जो किया मुझे उसका कुछ भी नहीं पता, मैं बेगुनाह हूँ। तुम भी बराबर की शरीक हो नताशा। पूरम ने सर्द और बावकार लहजे में कहा, तुम्हें सब मालूम था, और तुम शाहवेली की मालकिन बनने के लिए इस गुनाह की हिस्सादार बनी हुई थी। दाऊद शाह, जिसकी तुम चालाकियां और नकाब तार तार हो चुके थे, ने अचानक अपनी कोट से एक छोटा सा पिस्तौल निकाला और उसे पूरम की तरफ तान दिया। अगर मैं बर्बाद हुआ तो इस लड़की को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दाऊद शाह जुनूनी अंदाज में चीखा, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, महान तेजी से झपटा।
उसने दाऊद शाह की कलाई को घुमाकर पिस्तौल नीचे गिराई और एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा। दाऊद शाह नाक से खून बहता हुआ देख मार्बल के फर्श पर गिर पड़ा। उस समय शाह वेली का दरवाजा खुला और पुलिस फोर्स की हमरा एसएसपी हॉल में दाखिल हुआ। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, एसएसपी ने ललकारा। दाऊद शाह और नताशा शाह अब दोनों के खिलाफ 500 करोड़ का गबन, जैली दस्तावेजात, कत्ल की साजिश और इब्तिदा में कत्ल के नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो चुके हैं। पुलिस एहल फौरन आगे बढ़कर दाऊद शाह और नताशा के हाथों में हथकड़ियां बना दी। नताशा चीखती, रोती रही, लेकिन दाऊद शाह दर्द, सर्द और शिकस्त खोरदा चेहरे के साथ हथकड़ियां पहने हवेली से बाहर ले जाया गया। हॉल में अब सिर्फ आहान, हूरम और बेगम सिकंदर रह गए थे। बेगम सिकंदर शाह, जिनका तमाम गुरूर और खानदानी तकब्बुर आज हूरम की सच्चाई के सामने पाश पाश हो चुका था। उन्होंने कांपते हुए कदम हूरम की तरफ बढ़ा। उनकी आंखों में शदीद पछतावा था। बाप का नाम साफ हो चुका था। दुश्मन अपने इंजाम को पहुंच चुके थे और शाह वली से तमाम नकाब उतर चुके थे। हवेली की दूसरी मंजिल पर वाक़या बालकनी पर चांद की मदम रोशनी बिखरी हुई थी। दूर दूर तक फैले हुए सरसब्ज लॉन और फूलों की सहरंगेज महक फिजा को मुअत्तर कर रही थी। पूरम बालकनी की ग्रिल पर टेक लगाए खड़ी थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का सादा सा सूट जिप पहन के रखा था और दाएं शाने पर बंधी सफेद पट्टी पर एक हल्की शाल ओढ़ रखी थी। उसका चेहरा चांदनी की रोशनी में धुला हुआ था और बेहद पकीजा लग रहा था। एक ऐसी औरत का चेहरा जो जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत कर अपने बाप की इज्जत बहाल कर चुकी थी। बालकनी का दरवाजा धीमे से खुला। मीर आहान शाह बालकनी में दाखिल हुआ। स्याह कमीज के ऊपर ऊपरी बटन, बालों में उलझी उंगलियां और से आंखों से गहरा पछतावा और बेपनाह जज्बात का समंदर। जिस शख्स ने जिंदगी में कभी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया था, जो हर मामले में फतह का कायल था, आज वो अपने ही वजूद से हारा हुआ लग रहा था। आहान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हुरम के करीब आया, लेकिन उसकी और अपने दरमियान चंद कदमों का फासला बरकरार रखा। गोया वो खुद को हुरम और उसके पकीजा वजूद के करीब जाने का अहल नहीं समझ रहा था। शाने का दर्द कैसा? आहन की गर्जदार आवाज आज इंतहाई धीमी थी। हुरम ने आहिस्ता से गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसके चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट थी। जख्म का दर्द तो वक्त के साथ बढ़ जाता है हामशा। हुरम ने आसमान पर चमकते चांद को देखते हुए नरमी से कहा, लेकिन जो जख्म रूह पर लगते हैं ना, वो सिर्फ सच्चाई की मरहम से ही बढ़ते हैं। और आज मेरे बाप के नाम पर लगा दाग मिट चुका है। इससे बड़ा मरहम मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। आहान ने हुरम की आवाज सुनी और उसकी आंखों में शदीद तकलीफ की लहर दौड़ गई। वो एक कदम और आगे बढ़ा और हुरम के सामने आकर रुक गया। और इन जख्मों का क्या हुरम, जो मैंने तुम्हारी रूह पर लगाए? आहान की आवाज में पछतावे की तलखी इतनी गहरी थी कि वो हुरम से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। मैंने तुम पर शक किया। मैंने तुमसे 500 करोड़ का हिसाब मांगा। मैंने तुम्हारी पाकदामनी, तुम्हारे किरदार और तुम्हारी इस इद्दत के फैसले पर सवाल उठाए। मैंने अपने गरूर के अंधेपन में उस औरत के बचाने से इनकार कर दिया जो मेरे अपने घर में छुपे सांपों से लड़ने आई थी। आहान शाह, जो पूरी बिजनेस दुनिया का बेताज बादशाह था, हुरम के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और अपनी गहरी से आंखें झुका दी। उसकी पलकों के गोशे नमी से चमक रहे थे। मुझे माफ कर दो हुरम। आहान का लहजा टूटा हुआ था। मीर आहान शाह ने आज तक किसी के सामने अपने गुरूर का सर नहीं झुकाया, लेकिन आज आज मैं तुमसे अपने हर सख्त रवैये, अपनी हर तलख बात और अपने इस अंधे शक की माफी मांगता हूँ। तुम चाहो तो मुझे कोई भी सजा दे तो मैं कबूल करूंगा, लेकिन अपने इस पुरसुकून चेहरे के पीछे मुझसे नफरत का जज्बा मत रखना। हुर्रम ने शिशिर होकर आहान को देखा। शाह हवेली का वो मगरूर, रूड और बेरहम इंसान आज एक मासूम बच्चे की तरह उसके सामने मुआफी का मुंतजर खड़ा था। हुर्रम ने गहरी सांस ली। उसने अपने जख्म से बेनियाज होकर अपना नाजुक हाथ आगे बढ़ाया और आहान के जुड़े हुए हाथ पर रख दिया। उसका लहजा नरम और शफकत बड़ा था कि आहान के वजूद में एक लहर सी दौड़ गई। मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की आहान। हुर्रम की आवाज में एक अजीब सी चाशनी और नरमी घुली हुई थी। शुरू में जब तुमने हमाद को तलाक देने पर मजबूर किया और मुझे अपनी हवेली ले आए, तो मैं वाकई तुमसे खौफजदा थी और तुम्हें एक जालिम इंसान समझती थी। लेकिन जिस दिन मैंने इस हवेली में कदम रखा,
میں نے تمہاری سختی کے پیچھے چھپی ایک الگ حقیقت دیکھی۔ جان نے سر اٹھا کر پورم کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف سچائی اور جذبات کا عکس تھا۔ کیسی حقیقت؟ آہن نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ پورم کے لبوں پر ایک حسین مسکراہٹ ابھری۔ تم اوپر سے جتنے سخت اور بے رحم نظر آتے ہو نا، اندر سے اتنے ہی اپنے اصول کے پکے اور سچے تھے۔ جب بھی نتاشا یا بیگم سکندر شاہ نے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی، تم اپنی تمام تلخی کے باوجود میرے ساتھ کھڑے رہے۔ تم نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا، اور جس رات سڑک پر حملہ ہوا، میں نے اپنی جان تمہاری جان بچانے کے لیے یوں ہی نہیں دی تھی۔ آہن کا دل شدت سے دھڑکا۔ پھر پورم اس کے قریب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیا کے ساتھ ساتھ ایک بے باک اعتراف بھی چمک رہا تھا۔ میں نے وہ گولی اس لیے کھائی کیونکہ میں اس سخت غیر مغرور اور تحکم پسند افغان شاہ سے دل ہی دل میں محبت کرنے لگی تھی۔ یہ الفاظ فضا میں کسی مقدس نغمے کی طرح گونج اٹھے۔ افغان شاہ سختہ کی حالت میں پورم کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت، بے یقینی اور پھر ایک ایسی بے پناہ خوشی کی لہر پھیلی ہوئی تھی جس نے اس کے دل کے تمام اندھیروں کو روشنی میں بھر دیا۔ پورم، آہن کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے پورم کے زخم کا خیال رکھتے اسے انتہائی شائستگی سے، نرمی اور محبت سے اپنے وسیع اور مضبوط سینے میں بھیج لیا۔ پورم نے بھی اپنا سر آہن کی شانے پر ٹکا دیا اور اپنی آنکھیں موند دی۔ آہن نے ہورم کے ریشمی بالوں کو چھوتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم نے صرف اس گولی سے میری جان نہیں بچائی ہورم، تم نے مجھے ایک نیا وجود دیا۔ تم نے میر آہن شاہ کی بنجر اور مغرور زندگی کو محبت سے بھر دیا۔ تم ایک پہلی اور آخری محبت ہو پورم، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں زندگی کا ہر ایک سیکنڈ اب تمہاری حفاظت اور تمہاری مسکراہٹ کے نام کروں گا۔ بالکنی پر چاندنی اپنے عروج پر تھی اور ٹھنڈی ہوا ان دو دلوں میں اپنی محبت کا سحر نچھاور کر رہی تھی۔ شاہ ویلی کا وسیع و ریز لان اس وقت جادوئی روشنیوں سے اور گلاب کی تازہ پھولوں کی لڑیوں اور روایتی موسیقی کی دھیمی پرسوز دھنوں سے مہک رہا تھا۔ آج کا دن شاہ ویلی کی تاریخ کا سب سے شاندار دن تھا۔ آج میر آہن شاہ اور ہورم کی شاندار نکاح کی تقریب تھی۔ لان میں ملکی اور غیر ملکی معززین، کاروباری شخصیات اور شاہ خاندان کے تمام قریبی لوگ موجود تھے۔ فضا میں خوشیوں اور کہکوں کا راج تھا۔ ایک طرف دلہن کا سرخ اور سنہری کام والا شاہانہ جوڑا زیب تن کے ہورم بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر شادابی اور بے پناہ وقار تھا۔ اس کی آنکھوں میں فتح اور اطمینان کی وہ روشنی تھی جو صرف سچائی کے راستے پر چلنے والوں کے نصیب میں ہوتی ہے۔ اسی اثنا میں شاہ ویلی کے سربراہ بیگم سکندر شاہ ہورم کے قریب آئے۔ ان کے ہاتھوں میں شاہ خاندان کا صدیوں پرانا قیمتی زمرد اور ہیروں سے جڑا خاندانی کڑے تھے۔ بیگم سکندر شاہ ہورم کے بالکل سامنے کرسی پر بیٹھی، پیار سے ہورم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ہورم بیٹا، بیگم سکندر شاہ کی آواز میں ندامت تھی جس نے وہاں موجود تمام لوگوں کو متوجہ کر دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی انسان دیکھے، لیکن تم جیسی نڈر، باوقار اور مخلص لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے اپنے خاندانی غرور کے اندھے پن میں تم پر تانے کسے، تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی اور تم پر تمہارے مرحوم والد پر شک کیا، لیکن تم نے میری تلخیوں کا جواب صرف اپنے کردار، اپنی سچائی اور آہن کی جان بچا کر دیا۔ بیگم سکندر شاہ کی آنکھوں میں پچھتاوے کے صاف شفاف آنسو چمک رہے تھے۔ انہوں نے وہ قیمتی خاندانی کڑا پورم کے نازک کلائی میں پہناتے ہوئے کہا، آج میں سب کے سامنے تم سے اپنے ماضی کے ہر رویے کی معافی مانگتا ہوں پورم، اور تمہیں دل سے شاہ ویلی کی اصل بہو مالکن اور میر آہن شاہ کی شریک حیات کے طور پر قبول کرتی ہوں۔ شاہ ویلی کو تم جیسی باہمت مالکن پر ہمیشہ سے ناز رہے گا۔ خرم نے بیگم سکندر شاہ کے ہاتھوں کو عقیدت سے چوما اور مسکراتے ہوئے کہا، دادی جان، میری جگہ ہوتی تو شاید آپ بھی اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے وہی کرتی جو آپ نے کیا۔ ماضی کے تمام گرے شکوے اب ختم ہو چکے ہیں۔ میں شاہ ولی کی عزت کو ہمیشہ سر بلند رکھوں گی۔ بیگم سکندر شاہ نے خرم کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دیا اور پورا رون تالیوں کی گونج سے گونج اٹھا۔ اس دم محفل کی تمام نظریں رون کی مرکزی راہداری پر جم گئی۔ میرا خان شاہ سیاہ رنگ کی شاہانہ شیروانی میں ملبوس مسکراہٹ لیے خرم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی صاف گہری آنکھوں میں صرف اور صرف خرم کا عکس تھا۔ وہ ایک ایسے فاتح کی طرح لگ رہا تھا
जिस ने दुनिया की सबसे नायाब नेमत हासिल कर ली हो। पर काजी साहब ने निकाह के खुतबे की तलावत शुरू की। महफिल पर एक सुकून और पकीज़ा खामोशी छा गई। मीर अहमद शाह, वल्द सिकंदर शाह, क्या आपको हुरम बिनते एहतशाम बैग अपने निकाह में कबूल है? आहा ने हुरम के सुर्ख हिजाब में छुपे खूबसूरत चेहरे पर अपनी मोहब्बत से लबरीज निगाहें झुकाई और बगैर किसी हिचकिचाहट के बुलंद और पुरएतमाद आवाज में कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगले लम्हे काजी साहब हुरम की तरफ मुतवज्जो हुए। हुरम बैग बिनते एहतशाम बैग, क्या आपको मीर अफगान शाह अपने निकाह में कबूल है? हुरम की आंखों में खुशी का एक शफाफ आंसू निकलकर उसके गुलाबी रुखसार पर ढलक गया। उसने आहान की आंखों में झांका, जहां उसके लिए पनाह और सच्ची मोहब्बत का समंदर ठाठे मार रहा था, और नरम और खनकारती आवाज में कहा उसने, कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुबारक हो की सदाओं से पूरा लाला सार गूंज उठा था। सुरख गुलाब की पत्तियां आसमान से बारिश की तरह उन दोनों पर बरसने लगी। निकाह के फौरन बाद आहान हुरम के करीब आकर खड़ा हो गया। उसने हुरम का नाजुक हाथ अपने मजबूत गिरफ्त में लिया और धीमी सहन अंगेज सरगोशी में बोला, 500 करोड़ के गबन, एक बुजदिल के दबे धोखे और एक कागज के टुकड़े से शुरू होने वाला हमारा ये रिश्ता आज सच्ची मोहब्बत की इस खूबसूरत मंजिल तक पहुंच जाएगा। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हुरम शाह। हुरम ने अपने नाजुक वजूद को आहान की शाने से मिस करते एक हसीन मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कुछ सफर मुश्किलों से शुरू होते हैं आहान शाह, ताकि जब वो मंजिल पर पहुंचे तो उनकी कदर और मोहब्बत हमेशा के लिए दायमी हो जाए। आपने मेरी इद्दत के 4 माह का इंतजार किया था ना, अब मेरी जिंदगी आपके नाम है। आहान ने हुरम के हाथ पर अपने लब रखे और दोनों ने मुस्कुराते हुए अपनी रोशन पुरमसरत और मोहब्बत से भरपूर मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ा दिए थे।